I'm Dr. Kampa Sandeep, consultant neurologist in Hanukonda at Kampa Sandeep Neurocare. Today we are going to discuss regarding the first aid or immediate measures for a patient having seizure or fits. First thing, don't be panic. Just secure the patient's airway. Make him to turn one side so that the airway gets secured. It's called safety position. It's a left lateral position. And then see that the patient doesn't get any injuries. Keep some soft pillow behind the head and also support him with the cushion so that with the heart with flooring he doesn't sustain any injuries. And don't try to keep the hand in the mouth. Don't try to keep the mouth open. It's very dangerous. The person who is doing that may get severe injuries. He may sustain cuts if he tries to keep the hand in the mouth, and don't keep any of the kerchief or any cloth in the mouth. Just leave it. He may sustain some tongue injuries and that will be handled by the physician. Next, activate the emergency service. Call to the emergency service and take him to the nearest nursing home, whatever it may be. Need not neurophysician. Take him to the nearest neuro clinic, any clinic, so that they will be first aid. And then we can go to the concerned neurophysician for a detailed evaluation. Next, don't try to stop the seizure by holding him tightly or something like that. Seizure is going on and gradually it terminates. If it doesn't terminate also, you have activated the ambulance services, you will be attending the nearest neuro clinic. And for all patients, it's better to keep a midazolam nasal spray. It's an emergency spray. Whenever patients throw the seizure, the nasal spray has to be given to each nostril. One puff in each nostril or as advised by the physician. Every neuro patient, every epileptic patient has to carry this midazolam spray. If you ask your consultant doctor, they will be suggesting, they will be prescribing, and you can have with you anytime for all epileptic patients. Better don't try to stop the medicines abruptly. Stopping medicines abruptly is one of the cause for the sudden seizures. So consult your doctor before withdrawing the medicines, and then you are be under the guidance of your consultant neurologist so that this sudden problem won't be there. Thank you. ఎపిలెప్సీ మూర్ఛ అనేది పదే పదే కలిగే సీజర్లతో కూడిన నాడీ సంబంధిత పరిస్థితి. ఒకరికి మూర్ఛ రావడాన్ని చూడడం ఆందోళనకరంగా ఉంటుంది, కానీ సరైన చర్యలు తెలుసుకోవడం వారి సురక్షతను నిర్ధారించడంలో గణనీయమైన తేడాను కలిగిస్తుంది. ఈ పరిస్థితిని ప్రభావవంతంగా ఎలా నిర్వహించాలో ఈ వీడియో మీకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. మూర్ఛ దాడి అనేది ఒక రోగి ఆకస్మికంగా మరియు పదే పదే అదుపులేని కదలికలను అనుభవించే పరిస్థితి. ఇది మెదడులోని విద్యుత్ ఆటంకాల కారణంగా సంభవించింది. ఆ వ్యక్తిని గాయపడకుండా రక్షించడం మీ ప్రాధాన్యత. వారు కనుక నిలబడి లేదా కూర్చుని ఉంటే వారిని మెల్లగా నేలపైకి కదిలించండి. మూర్ఛ సమయంలో వారు బహుశా కుట్టుకునే ఏవైనా గట్టి లేదా పదునైన వస్తువులను ఆ ప్రాంతం నుండి తీసేయండి. వారు నేలపైన పడుకున్నాక వారి తల నేలను తాకకుండా రక్షించడానికి వారి తల కింద దిండు లేదా మడత పెట్టిన జాకెట్ వంటి మెత్తటి మరియు చదునైన దాన్ని ఉంచండి. మూర్ఛ పెరుగుతున్న కొద్దీ వీలైతే వ్యక్తిని మెల్లగా వారి పక్కకి తిప్పండి. ఇది వారి వాయుమార్గాలను స్పష్టంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది మరియు ఏదైనా లాలాజలం లేదా వాంతి సులభంగా కారడానికి తోడ్పడుతుంది. మూర్ఛ ఎంతసేపు వచ్చింది అన్నది గుర్తించడం ముఖ్యం. ఇది ఎప్పుడు మొదలవుతుంది మరియు ఎంతసేపు ఉంటుందో గమనించండి. మీరు సహాయం కోసం పిలవవలసి వస్తే వైద్య నిపుణులకు ఈ సమాచారం చాలా ముఖ్యమైనది. మూర్ఛ సమయంలో మీరు ఎప్పుడూ చేయకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నాయి. ఆ వ్యక్తి నోటిలో ఏమీ పెట్టవద్దు. పాత నమ్మకాలకు విరుద్ధంగా ఇది వారి దంతాలు లేదా దవడకు గాయం కలిగిస్తుంది మరియు వారి వాయుమార్గానికి ఆటంకం కలిగించవచ్చు. అలాగే వారి కదలికలను అరికట్టడానికి ప్రయత్నించవద్దు. మూర్ఛను ఉన్నంతసేపు దానిని కొనసాగనివ్వండి, కానీ ప్రమాదాల నుండి వారిని మెల్లగా దూరంగా ఉంచండి. వ్యక్తి పూర్తిగా కోలుకునే వరకు ఆహారం మరియు పానీయాలు ఇవ్వకండి. మూర్ఛ ఆగిపోయి వారు పూర్తి స్పృహలోకి వచ్చే వరకు ఆ వ్యక్తితో ఉండండి. తర్వాత వారికి గందరగోళంగా లేదా మగతగా అనిపించవచ్చు. ప్రశాంతంగా మాట్లాడి వారికి భరోసా ఇవ్వండి. అత్యవసర వైద్య సహాయం కోసం ఎప్పుడు పిలవాలో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఒకవేళ మూర్ఛ 5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు ఉంటేను, వ్యక్తి మధ్యలో మేల్కొనకుండానే పదే పదే మూర్ఛలు వస్తేను,
మూర్ఛ సమయంలో గాయపడితే తరువాత శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంటేను లేదా ఇది వారి మొదటి తెలిసిన మూర్ఛ అయితే తక్షణ సహాయం తీసుకోండి. ఈ సులువైన దశలను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మీరు మూర్ఛ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వ్యక్తికి కీలకమైన మద్దతును అందించవచ్చు. అవగాహనతో ఉండండి మరియు మీ ప్రశాంతత మరియు అవగాహన పూర్వకమైన చర్యలు అసలైన తేడాను కలిగిస్తాయని గుర్తుంచుకోండి.